کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی ہم نے جو ہے پولیس کو رقم جاری کر دی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ایک فسکلی جسے کہتے ہیں کہ فسکلی رسپانسبل جسے کہتے ہیں ابھی تک ہم چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں سے بھی امبیرس نہیں کرنا چاہتے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو آئی ایم ایف کو کمٹمنٹس دیے ہیں, میں آخری میں بتاؤں گا کہ کے پی نے کتنا اچھا کیا اور پنجاب اور سندھ نے کیا کیا کارنامے دکھا رہے ہیں, حالانکہ ان کی حکومت ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز ڈیولپمنٹ, یہ بھی 3 حصوں میں لے لیں آپ, معاف کیجیے گا. پہلے 4 ماہ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر ان کا کیا کام ہے, 113 ارب روپے مختص کر لیے. دوسرے 4 مہینے میں 112 ارب روپے, اور جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے جو ہے 76 ارب روپے. تو پاکستان کے جو کے پی کے جو جاری اخراجات کے پورے 12 مہینے کا تخمینہ ہے وہ ہے 1059 ارب روپے, اور جو ڈیولپمنٹ کا تخمینہ تھا وہ تھا 301 ارب روپے. یہ سارے ملا کر ہمارے جو اوور آل اخراجات جو ہے ہم نے اس کا تخمینہ رکھا ہوا ہے پورے سال کا 1360 ارب روپے. اب بات یہ کہ 1360 ارب روپے کے تخمینہ رکھنے کے لیے ہماری آمدنی کیا ہے اور ہمارے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں. انفارچونیٹلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اس صوبے کی آمدنی کا 93% جو ہے آپ کے اسٹریٹ ٹرانسفر, رائلٹیز اور ان ساری چیزوں سے آتے ہیں, فاٹا وغیرہ کی جو کمٹمنٹ ہے. تو ہمارا جو اس سال جو ابھی جو فیڈرل ریسیٹس آنی تھی, جو حکومت سے آنی تھی, وہ آنی ہے 765 ارب روپے. 1% وار آن ٹیرر سے آنا ہے جو 92 ارب روپے ہے. آئل اینڈ گیس رائلٹی سے 38 ہے نا, 1.7%. امیجن کریں جب اس سے پچھلے سال یہی حکومت تھی تو وہ -0.5%. 2 سال میں یعنی کہ 2 سال کی گروتھ, ایوریج گروتھ آپ کی 0.6% ہے. تو یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا, اتنی بری پرفارمنس. اس کے باوجود یہ ایف بی آر یہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے تو ان کو سلام ہے, اور سلام ان کو نہیں, صرف جو دے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے اس سخت معاشی حالات میں. تو ایف بی آر کے ریونیوز میں ہمیں لگتا ہے کہ 15 ارب روپے کم ملیں گے. پھر اسی طرح کیونکہ ٹیکس ریونیوز کا تعلق ہے وار اینڈ ٹیرر سے, ہمیں اس میں لگ رہا ہے 2 ارب کم ہوں گے. جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ونڈ فال لیوی, یہ جو صوبہ ہے ہمارا, پاکستان کا 42% جو تیل مقامی پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے کے پی جو ہے پروڈکشن سینٹر ہے. اب ونڈ فال لیوی تھا یہ کہ $40 کی قیمت تھی, اور آج کی جو قیمت ہے اس کا جو ہے 50% ہونا تھا. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. ہم نے یہ پتہ نہیں, ہم بھی ہر سال ڈالتے ہیں اس امید سے کہ ان کو شاید ترس آ جائے, ہمیں یہ پیسے دے دیں. تو یہ 91.8 ارب روپے یہ گول یہ ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, سیکرٹری صاحب مجھے بتا دیں گے بعد میں کہ ابھی بتا دیں گے کہ اس میں کیا آیا. پھر پاکستان میں اس وقت بجلی کے لیے جو ہے ہر آدمی جو ہے اس نے دیوالیہ کر دیا بجلی کے بلوں نے. پاکستان کو آج بھی جو سب سے سستی بجلی ہے وہ کے پی سے ملتی ہے, اور اس بجلی کے جو ہم دیتے ہیں اس کے عوض ہمیں ملتا کیا ہے, 1 روپیہ 10 پیسہ. 1 روپے 10 پیسے فی یونٹ, جو 30 روپے کے حساب سے بیچتی ہے حکومت, اور ٹیکسز لگا لوگوں کے وہ 60-62 روپے کا پڑتا ہے. ابھی اس دفعہ کا آپ بجلی کا بل اپنا چیک کریں, آپ کو پتہ لگ جائے گا 62 روپے. اور ہمیں کتنا ملتا ہے, 1 روپیہ 10 پیسے. وہ بھی ملتا نہیں ہے, وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے, وہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے. تو اس میں 32 ارب روپے جو ہے ہمیں اس سال آنے تھے. میں نے لاسٹ چیک کیا تھا اسپیشل سیکرٹری صاحب سے, اکتوبر 2023 میں آئے. اکتوبر کے بعد سے جیسے ہی یہ حکومت پچھلی گئی تھی تو ہمیں کیئر ٹیکر نے دیا, اس کے بعد سے پھر رک گیا. اب شہباز صاحب جو ہیں کبھی کہتے ہیں جی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, 1 روپیہ دھیلا نہیں آیا. پرانے ایریئر جو ہے 53 ارب روپے. تو یہ جو ہے ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ سے جو ریسیٹس ہیں اس میں جو ہے ہمیں پیسے کم آئیں گے. اب صوبے کی اپنی آمدنی, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی جو اب ہمارے جس طرح کے اخراجات ہوتے جا رہے ہیں, جو معاملات ہوتے جا رہے ہیں, جو سائز ہو گیا آف دی پروونس, وہ جو ہے اس کے حساب سے تخمینہ 85 ارب کا ہے. کیونکہ 8 مہینے تو ہم تھے نہیں, 1 مہینہ پہلا الیکشن کا گزر گیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہم عبور کر سکے, اور یہ ہم 72-73 ارب روپے تک آئیں گے. پھر وفاقی حکومت
जो एक उनका कमिटमेंट है, इस वक्त केपी हुकूमत का कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर। नंबर 1, लॉ एंड ऑर्डर अगर केपी का सही होगा तो पूरे पाकिस्तान का सही होगा, पूरे पाकिस्तान का सही होगा तो पूरे रीजन का सही होगा। तो एक जिसे कहते हैं ना कि केपी इज द मेन पॉइंट जहां पे हम सबको जो है ज़रूरत है। तो उसके लिए फाटा जब 2008 में 25वीं तरमीम हो गई तो 2018 सॉरी, तो उसके बाद जो उस वक्त फाटा की तनख्वाहों के सिर्फ अखराजात थे वो 60 अरब थे उस वक्त। अब हर साल आपको पता है कभी 10% बढ़ता है, कभी 15% बढ़ता है, सिर्फ पिछले साल 35% बढ़ा। अब इस साल हुकूमत ने, जो सेक्रेटरी साहब हमारे फाइनेंस के जो साथी हैं, ये कई दफ़ा गए, कई ख़त लिख चुके कि खुदारा आपने 66 अरब रुपए बजट रखा हुआ है, 96 अरब तो हमारी तनख्वाहों का बजट है सिर्फ इस साल का, बाकी उधर सूबा चलाने के लिए जो डेली के अखराजात हैं वो अलग है, पेंशन अलग है, 96 अरब रुपए, लेकिन वो 66 अरब दे रहे हैं। तो इस साल हमने बजट में जो फाटा के जो अखराजात का तखमीना रखा है वो तकरीबन रखा हुआ है 116 अरब रुपए, लेकिन वफाक को बार बार जा रहे, उनकी कान से जूं नहीं रेंग रही, 66 अरब रुपए। सोचें कि पिछले साल 73 अरब दिए थे, इस साल 66 कर दिए कम करके। अब उसका हुआ क्या, होगा क्या उसका ये होगा, पिछले साल 60 दिए थे, हमने 73 खर्च किए थे, सेक्रेटरी साहब ने मुझे करेक्ट किया, 73 मेरे जहन में फिगर था। तो अब हुआ क्या उसका हुआ ये कि 50 अरब रुपए अब सूबा अपने वसाइल से, एक तो हमें ऊपर जो इन्होंने अखराजात कम दे रहे हैं, पैसे कम दे रहे हैं, रॉयल्टी ये वो सारी चीज़ें, नेट आइडल प्रॉफिट, तो अब ये हम अपनी जेब से अभी तक खर्च करें, लेकिन हम इसको अपनी जेब से खर्च तो कर दी है, लेकिन खातों पे चढ़ा दी हमने। ये पैसे हमने लेने हैं और ये हमें देने पड़ेंगे इनको, वरना हम एक ही बात करते हैं कि जब मर्ज हो गया हमारे साथ तो एनएफसी के तहत, एनएफसी बुलाएं, 10वां एनएफसी चल रहा है, एनएफसी के तहत आबादी और जो गुर्बत वाला हिसाब है वो दे दें, तो उसमें हमें 250 अरब रुपए के करीब हमारा हिसाब बनता है कि सिर्फ फाटा की मद में हमें इजाफी मिलेंगे, और ये मिलने चाहिए थे ताकि हम उस पर फिर फाटा की तामीरात और वहाँ पे जो है जो वो बैकवर्ड चला गया, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है वहाँ की कौम की, तो वो इन्होंने जो है वो देना था। फिर एक इसके अलावा जो है डेवलपमेंट टारगेट हमने जो फाटा का जो हमें वफाक से मिलना है वो हमने 57 अरब रुपए रखा हुआ है। अभी हम आने से पहले बात कर रहे थे कि हमें मिले कितने हैं, तो वो हमें जो है 40 अरब के करीब मिले, 40 अरब रुपए मिले, 41, 57 अरब हमने रखे। असल में ये 100 अरब रुपए हैं। जब ये मर्ज हुआ था तो उस दिन तय हुई थी बात कि 2018 से 2028 अगले 10 सालों तक 1000 अरब रुपए फाटा की तामीरात के लिए दिया जाएगा, 100 अरब रुपए सालाना। अब हमने जो है उसको भी इन्होंने 57 बिलियन रखा है, क्योंकि जो हालात देख रहे हैं उसमें से भी अभी तक 40 अरब आए, तो 200-225 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल जो वफाक ने कम किया, और 50 अरब रुपए आप यूं कह लें कि ये वाली जो फाटा के अखराजात 250 अरब रुपए हो गए, और तकरीबन 60 अरब रुपए जो एक कमिटमेंट था आपका जो डेवलपमेंट का उससे कम, तो 300 अरब रुपए। अगर आप मुझे, मेरा सवाल है आप लोगों से कि अगर जो है ये पंजाब के या सिंध के इसका 10वां हिस्सा भी कम करके दिखा देंगे, ये बैठ नहीं सकते। ये तो इस सूबे का ज़र्फ है, इस लोग यहाँ के लीडरशिप का ज़र्फ है कि बस आराम से मांगते हैं कि दे दें दे दें दे दें। बहरहाल आगे चलते हैं। अब हमारे अखराजात में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो जो है वो तकरीबन तनख्वाहों का है। तनख्वाहों का जो हमारा हिसाब है वो 531 अरब रुपए हमने इस साल तनख्वाहों की मद में रखा है। इसमें तमाम तनख्वाहें हैं, फेडरल फाटा की भी, पाटा की भी, सूबे की भी, तहसील की भी, लोकल गवर्नमेंट की सारी, और जो हमारे पेंशन के अखराजात हैं वो 137 अरब रुपए, ये दोनों मिला के 650 अरब रुपए बन जाते हैं। अब आप सोचें कि 1200 अरब रुपए के टोटल बजट में 650 रुपए हमारे इसमें चले जाते हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो है नॉन सैलरी अखराजात। 253 अरब रुपए जो है 650 के ऊपर आप 253 नॉन सैलरी, जैसे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, POL है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये वो सब, ये इसमें जाते हैं सेटल्ड एरिया के, और नॉन सेटल्ड के जो MD मर्ज एरियाज हैं उनका 16.5 अरब रुपए जाता है। तो ये हमारे जो सबसे बड़े खर्चे हैं, ये दो खर्चे हैं अगर हम
अगर अपने पूरे करंट एक्सपेंडिचर को देखें, अब वो नॉन सैलरी में फिर उसका ब्रेकअप है, वो तो आप तफसीलात में हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। प्रोविंस जो है, अब आप यूं सोचें कि किसी भी प्रोविंस की लाइफलाइन होती है उसकी डेवलपमेंट, उसकी एडीपी। हमारी जो प्रोविंस की जो इस साल का जो एडीपी है टोटल, वो 114 अरब रुपए रहेगा सर। वो भी अगर हमने 86 अरब रुपए जो है एडीपी पे पूरे खर्च किए। अभी तक 9 माह में उसमें 41 अरब रुपए कुछ खर्च हुए हैं। 41 अरब खर्च हुए हैं पूरे 9 माह में। डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 17